Oui, bonsoir. Comme d'habitude, c'est la période des fêtes. Espérons que nous aurons une audience durant la période des fêtes. Les gens sont beaucoup plus occupés. Mais oui, alors je vais envoyer Louis un programme. Justement, je vais le faire ce soir pour les séances Zoom janvier, février. Parce que j'ai fait un programme pour les week-ends. Et là, je vais faire un programme pour les sujets auxquels je pense pour les séances Zoom. Voilà. Si tu as des idées, tu peux me les faire parvenir juste après. Parce qu'on va tout envoyer ensemble ce soir. Geneviève va tout envoyer ensemble parce que j'ai déjà préparé depuis quelques jours les programmes pour les week-ends Zoom et puis pour les en présentiel aussi. Oui, oui, je les attends sans faute ce soir. Hein. OK. Oui. Je les attends ce soir. Ça urge. Eh oui, puisque c'est mieux de tout envoyer en même temps, parce qu'ensuite ça passe sur les réseaux. Donc, il nous reste une ou deux séances pour terminer, soi-disant, entre parenthèses, terminer ce qu'on a exposé sur le yoga et l'enseignement de Sainte Thérèse d'Avila pour passer par la suite à d'autres sujets. Parce que déjà, c'est un sujet assez long et profond, mais on ne va pas rester tout le temps à en parler. إذن إنه الدرس رقم 71 ونرحب بالجميع. البداية ستكون محاضرة نتابع فيها ما سبق وبدأناه عن اليوغا وتعليم القديسة تيريزيا الأفيلية، وجلسة أو اثنتان وننهي هذا الموضوع الذي استغرق وقتا طويلا ولا يزال يحتمل الكثير من البحث، ولكننا لن نمضي السنة بأسرها فيه لكي نستطيع أن ننتقل إلى موضوع آخر. Donc, c'est notre leçon numéro 71 et aujourd'hui, on va parler de la joie et la grâce divine dans le yoga et chez Sainte Thérèse d'Avila. إذن اليوم موضوعنا هو الفرح وأيضا النعمة الإلهية في اليوغا وعند القديسة تيريزا الأفيلية. نبدأ الفرح وموقعه في البهاكتي أي يوغا التكرس أو يوغا العبودة والتعبد وعند القديسة تيريزا. يوغا التقوى البهاكتي يوغا أو يوغا كما قلنا العبادة والتكرس هي في جوهرها وواقعها يوغا الفرح، وموضوعنا اليوم هو الفرح في اليوغا وعند القديسة تيريزا الأفيلية. ومن أبرز نماذج البهاكتي ووجوهها شيطانيا، قديس مشهور في الهند، عاش بين 1486 و 1533. هو من المتكرسين لكريشنا لدرجة حتى أن الهنود يعتبرونه تجسدا لكريشنا، وهو من كبار كما قلنا وجوه يوغا التكرس. إذن شيطانيا عابد كريشنا ومحبه الذي سبق وتناولنا تعليمه في عدد من الجلسات. وشيطانيا هو النموذج الأسمى لحركة هاري كريشنا أو وعي كريشنا المشهورة الآن في الغرب، التي تغني وترقص هاري كريشنا هاري كريشنا. ومختلف الممارسات وطقوس هذه حركة وعي كريشنا مأخوذة عن شيطانيا. اشتهر هذا القديس بعباداته غير المألوفة عموما. كان يضع الأناشيد وأغاني الحب لكريشنا ويطوف الساحات ويغني ويرقص للرب أي كريشنا حبيبه
وغالبا ما كان يدخل في انخطاف أثناء الإنشاد أو الرقص، فيلهب حماس الجماهير للتعبد لكريشنا. وكانت حياته فرحا دائما ومتواصلا بالحضور الإلهي الكلي والدائم. هذا من ناحية يوغا البهاكتي، أخذنا نموذجا وهو كريشنا وهو شيطانيا. ماذا عن القديسة تيريزا الأفيلية؟ من ناحيتها ورغم ما شاب حياتها من عذابات وآلام مبرحة، كانت القديسة تيريزا الأفيلية قديسة الفرح ومعلمة، ترفع أمام بناتها أي الراهبات شعارها القائل: ما دام الفرح سائدا يبقى روح الرهبنة هو المسيطر. إذن روح الرهبنة الأساسي يتجسد في الفرح وليس في الحزن. ومعيار صحة المسلك الروحي عندها هو الفرح، فرح ينبثق عن اختبار الحضور الإلهي الدائم خلال التأمل وخارجه. وفي المسيحية معادلة مشهورة: سان تريست est un triste saint، يعني قديس حزين هو قديس فاشل. وهذا ما نراه واضحا عند القديسة تيريزا الأفيلية. وكم من مرة رؤيت كما يروي مؤرخو سيرتها، يقول: وقد غشيها الانخطاف الروحي في أثناء العمل، وشوهدت وهي تناجي الله مشغوفة الفؤاد ممسكة بالمقلاة تحركها. إذن حتى وعندما كانت تعمل في المطبخ كانت تختبر حالات انخطاف، تنخطف كليا ولا تزال المقلاة في يدها وهي تنشد الأناشيد. وتروي لنا معلمة التأمل حكاية أغنية وانخطاف مماثلة لما اشتهر عن شيطانيا قديس البهاكتي يوغا. إذا شيطانيا كان مشهورا بانخطافاته، وسنجد ما يشابهها عند القديسة تيريزا. تقول تيريزا الأفيلية في أحد تقاريرها، التقارير 15/1 بتاريخ 15/16 نيسان 1571، تقول: ومساء أمس إذ كنت مع الجميع أنشدنا أغنية فحواها ثقل احتمال الحياة من دون الله، فأثرت في الأغنية أي تأثير، فبدأت يداي تتخدران وما نفعت مقاومتي، بل بقيت مثلي حين أخرج من ذاتي من الفرح في الانخطافات. إذن كانت دخلت في انخطاف بمجرد أن رتلت هذه الأنشودة. ها هي تدخل بانخطاف بفعل نشيد حب الله، فتعيش فرح الحضور في ذروته. وهكذا وطبقا لتعبير تيريزا في السيرة، فالنفس تجد كل شيء مطبوخا ومأكولا، فما عليها إلا أن تتلذذ به. هذا تعبير تيريزا نفسها. والحياة على مشقاتها متعة يهبها الله لنا، ونستمتع فيها معه بلذائذها. فالصوت الداخلي قال لتيريزا يوما: استمتعي بالخير الذي أعطيه لك، فإنه خير كبير. إن أبي يتلذذ معك والروح القدس يحبك. إذن هذا باختصار ما نجده بيوغا الفرح، وأيضا الفرح كما عاشته وعلمته القديسة تيريزا الأفيلية. ويبقى شعارها الأساسي: ما دام الفرح مسيطرا فروح الرهبانية هو الذي يسود بيننا، أي أن روح الرهبانية الأساسي هو الفرح، وهو
معيار نجاح الحياة الدائرية أو فشلها. إذا كانت حياة محزنة فهي ليست حياة دائرية ناجحة. وكما سبق وقلنا هذه المعادلة المسيحية الواضحة: قديس حزين هو قديس فاشل. Un saint triste est un triste saint. Donc là, le premier volet de ce qu'on va exposer aujourd'hui, c'est la joie et sa place dans la Bhakti et chez Sainte Thérèse d'Avila. Le yoga de la piété ou la Bhakti est par essence le yoga de la joie. L'un des exemples les plus marquants, bien sûr, on peut prendre plusieurs exemples, mais j'ai choisi Chaitanya. Chaitanya, c'est un grand saint, un grand exemple et prototype de la Bhakti. Et il a vécu entre 1486 et 1533. Les hindous le considèrent comme réincarnation du Seigneur Krishna. Il a toujours vécu cette dévotion et cette adoration continuelle à Krishna, de telle manière qu'on l'a identifié très souvent à Krishna. Et il est le grand patron du mouvement Hare Krishna, très répandu jusqu'à maintenant en Occident. Et ces rituels, ces danses, dans même les rues, et que ce soit à Paris ou un peu partout en Occident et en Inde, que pratique le mouvement de la conscience de Krishna, ou ce qu'on appelle les Hare Krishna couramment, c'est des rituels pris de Chaitanya. Donc l'adorateur est amoureux de Krishna, qu'on a déjà mentionné il y a avant quelques séances. Ce saint était célèbre pour ses dévotions inhabituelles en général. Il chantait et composait des chansons d'amour pour Krishna. Parcourait les places, chantait et dansait au Seigneur son bien-aimé, exactement comme font les Hare Krishna actuellement. Il tombait souvent en extase, en chantant ou en dansant, et il était connu pour ses extases. Et il rendait la foule ravie d'adorer Krishna. Sa vie était une joie constante et continue dans la présence divine omniprésente. Là, bien sûr, on peut parler des heures de Krishna. Il a des chansons, il a écrit des poèmes qu'il a chantés pour Krishna. Mais l'essentiel, c'est qu'il est en quelque sorte une incarnation, une vraie incarnation de ce yoga, ce Bhakti Yoga, le yoga de la piété. On va voir de l'autre côté comment Sainte Thérèse d'Avila, qui est une sainte qui a pratiqué le yoga de la méditation, le dhyana yoga, mais où est-ce qu'elle est la place de la dévotion dans son enseignement et aussi dans son expérience, dans son vécu. Thérèse d'Avila, de son côté, malgré les tourments et les douleurs atroces qui ont entaché sa vie, était la sainte et l'enseignante de la joie. Elle répétait devant ses filles son slogan qui dit, donc ses filles ce sont les nonnes, les religieuses, tant que la joie prévaut, l'esprit du monachisme reste dominant. Donc, le critère, selon elle, du succès d'une vie monacale, d'une vie du couvent, c'est la joie. Et là, ça fait rappeler, bien sûr, la formule assez connue, un saint triste est un triste saint. Donc, et elle en parle. Mais en plus de ça, donc, si la vie dans un couvent est une vie heureuse, est une vie de joie, c'est que c'est vrai, c'est une vraie vie de moine. Sinon,
bah, ça sera une vie non réussie, monachisme. Le critère de l'exactitude du chemin spirituel est donc la joie. La joie émane de l'expérience de la présence et de la présence éternelle de Dieu pendant et en dehors de la méditation. Donc, dans les deux cas, durant la méditation, si la méditation est une méditation triste, c'est que soit il y a ce qu'on appelle un rejet de stress, soit qu'il y a une tension. Il faut vraiment se détendre durant une méditation. Elle ne le dit pas comme ça, Sainte Thérèse d'Avila, mais on peut comprendre ça à partir de ces écritures que la méditation doit être joyeuse. Sinon, il y a quelque chose qui ne va pas. Et combien de fois on l'a vu selon ces biographes, et là, on note ce que les biographes ont raconté, elle a été éclipsée par l'extase spirituelle pendant le travail, même dans la cuisine. Et elle a témoigné alors qu'elle parlait à Dieu avec un cœur passionné, tenant la poêle à frire et la déplaçant. Donc, elle entrait en extase même durant son travail dans la cuisine. Thérèse d'Avila nous raconte une histoire de chant et de ravissement semblable à celle de Chaitanya, le saint patron du Bhakti Yoga. Elle dit dans un de ses rapports, le rapport 15.1, est daté du 16/4/1571, elle dit textuellement, « Et hier soir, quand j'étais avec tout le monde, nous avons chanté une chanson dont le contenu était le poids lourd de supporter de vivre sans Dieu. Le poids lourd de supporter de vivre sans Dieu, de vivre dans une absence divine. La chanson m'a affecté de telle manière que mes mains ont commencé à s'engourdir et ma résistance n'a servi à rien. Mais je suis resté comme quand je sortais de moi-même de joie dans les extases. Donc, des extases pendant les chansons exactement semblables aux extases dans la méditation. Donc là, on voit qu'elle vit le Bhakti Yoga exactement comme elle vit le Dhyana Yoga, c'est-à-dire la méditation. Et les deux, que ce soit les chansons, et on connaît les chansons, les satsangs en Inde, c'est une pratique assez courante du Bhakti Yoga, et on voit, bien sûr, dans le christianisme, elle est aussi répandue que dans l'hindouisme, mais avec Sainte Thérèse d'Avila, on voit que ce Bhakti Yoga, ces chansons, ces pratiques du Bhakti ont le même effet que la méditation, c'est-à-dire l'extase. Ici, elle entre en extase en chantant un hymne d'amour pour Dieu, vivant ainsi la joie de la présence et à son apogée. Et selon l'expression de Thérèse d'Avila dans son autobiographie, elle dit « L'âme trouve tout cuit et il est presque mangé. Elle n'a donc qu'à en jouir. » Elle parle de ce bhakti, c'est-à-dire de cette joie de chanson. La vie, malgré ses difficultés, est un plaisir que Dieu nous accorde et nous jouissons avec lui de ces plaisirs. La voix intérieure dit un jour à Thérèse d'Avila, et elle rapporte, « Profite du bien que je te donne, car c'est un grand bien. Mon Père se réjouit avec toi et le Saint-Esprit t'aime. » Donc, voilà cette voix intérieure qui lui dit que toute cette vie religieuse est essentiellement une invitation à la joie et une pratique, une expérience de la joie. Et là, on voit que le Bhakti Yoga et l'enseignement de Thérèse d'Avila se rejoignent sur ce point.
ننتقل الآن للحديث عن نقطة ثانية وأخيرة من تعليم تيريزا لهذا المساء، النعمة وأيضا اليوغا، النعمة الإلهية في البهاكتي والنعمة الإلهية عند تيريزا الأفيلية. ومسألة النعمة الإلهية والتي يحسبها الكثيرون أنها الفرق الأساسي ومحور الخلاف بين اليوغا والتصوف المسيحي، هي في الحقيقة قاسم مشترك ومحور لقاء بين يوغا التقوى وروحانية المسيحية. ما أردت أن أقوله هنا أن الكثيرين يعتبرون أن النعمة الإلهية الجراس ديفين هي النقطة التي تفرق بين اليوغا، أن اليوغا تبحث فقط عن التطور من خلال المجهود الشخصي الخاص من دون أي مؤازرة خارجية أو إلهية، في حين سنرى أن البهاكتي تشدد على هذه النعمة. ففي البهاكتي يوغا كما ينقل عن نصوص البهاكتي يوغا تلعب النعمة الإلهية دورا أساسيا. وفي شرحه على اليوغا سوترا يتحدث فياسا وهو أبرز شارحي اليوغا سوترا الذي تحدثنا عنه مرارا والذي وضعه مهارشي باتانجالي. إذن يتحدث فياسا أبرز مفسري باتانجالي عن البرانيدهانا، وهي في عرفه يقول: البرانيدهانا هي نمط من البهاكتي به تلمس نعمة الرب العلي اليوغي وتباركه وتستجيب لرغباته. إذن البرانيدهانا نمط من يوغا التقوى به تلمس النعمة الإلهية، نعمة الرب تلمس اليوغي تباركه وأيضا تستجيب لرغباته. ومن أبرز معلمي البهاكتي يوغا وممارسيها المعاصرين، إذا تحدثنا في البهاكتي يوغا عن أحد نماذجها الكبار السابقين من القرن السادس عشر، وها نحن نتحدث عن حكيم معاصر هو سوامي رامداس. سوامي رامداس الذي عاش بين 1884 و 1963. يقول رامداس في النعمة: أثبت القديسون الذين عاشوا أسمى التجارب الروحية أن النعمة تأتي أولا، وبدون النعمة لا نستطيع الإيمان بالله. والعابد الحقيقي هو من يقول: إني أذكرك يا إلهي لأنك أنت الذي ذكرتني أولا. إذن هذه النعمة البداية تأتي من لدنه سبحانه، وما ذكر العابد لمعبوده سوى ترجيع لذكر المعبود للعابد، أي لذكر الله لعابده. ويؤكد رامداس أن كل سالك يحتاج أولا إلى نعمة الله، ومن دونها فهو يبقى عاجزا. يقول: نحن نحتاج إلى نعمته من البداية إلى النهاية. بالنعمة يصير أسوأ الخطأ تقيا. بالنعمة يصير أسوأ الخطأ تقيا، إذ ليست النعمة شرطا مسبقا للحصول على النعمة. النعمة لا شرط لها. ويبين رامداس أن النعمة كثيرا ما تحل على العابد من غير استحقاق ولا قاعدة لها يعيها الإنسان. يقول سوامي رامداس: لا تحل النعمة لأننا نستحقها أو مكافأة على ممارساتنا الروحية، بل هي إحسان من الله، عطية مجانية. لا يشعر من يتلقى النعمة مطلقا أنه يستحقها. طرقها عجيبة، لا تحل أحيانا بالرغم من المحاولات العديدة
وأحيانا أخرى ومن دون أي محاولة تحل، يعني لا نعرف، لا قاعدة لها. يسيرها من يفوق كل القوانين، والذي ليس مرتبطا بأي قانون أو شرط. نصاب بالدهشة عندما نراها تحل على أشخاص لا يعيشون حسب مقاييسنا الروحية. هذه نقطة مهمة. نندهش من نعمة تحل على أناس كثيرين لا يعيشون حياة روحية واضحة. إذن كيف استحقوها؟ يعني لله طرقه التي لا نعلم مقياسا ولا معيارا لها، في حين أن من نخاله يستحقها ينتظرها أبدا. هنا ما يقوله رامداس يذكرنا بالمثل الذي ضربه يسوع في الإنجيل عندما تحدث عن الفعلة الذين أتوا منذ الصباح واتفق معهم رب العمل على دينار، ثم جاء بفعلة عند الظهر، وأخيرا أتى بفعلة في الساعة الأخيرة قبل أن ينتهي النهار، وكل أعطاه دينار. الذي اشتغل ساعة والذي اشتغل النهار بأثره نال نفس المكافأة. وهؤلاء الذين اشتغلوا النهار بأسره ظنوا أنه طالما أعطى دينارا لمن اشتغل ساعة فهو سيعطيهم أكثر 10 دنانير، فقالوا له نحن اشتغلنا النهار كله ولم نحصل إلا على دينار كما الذي اشتغل ساعة واحدة. عندها قال له رب العمل: ألم أتفق معك يا صاحبي على دينار في النهار؟ خذ دينارك، أأنت تهجوني وتذمني لأنني كريم؟ ألست حرا بمالي أعطيه كيفما أشاء؟ أنا اتفقت معك على دينار وهذا دينارك، أما لماذا أعطيت غيرك 10 دنانير دينارا وهو لم يعمل سوى ساعة واحدة؟ فهذا شأني وليس شأنك. هذه هي النعمة الإلهية باختصار. وهنا كما يقول سوامي رامداس تحل على أشخاص لا يعيشون حسب مقاييسنا الروحية، في حين أن من نخاله يستحقها ينتظرها أبدا، وقد ينتظر طويلا ولا يعطاها. ومن ناحيته يؤكد سوامي شيداناندا أن على السالك أن يفتح قلبه ووجدانه. يقول شيداناندا: مفتاح النعمة الإلهية هو أن تكون متنبها إليها. To be alert to this divine grace. ويضيف أن على السالك أن يفتح قلبه ووجدانه، وفي ذلك يقول: نعمة المولى الكلي القدرة متوفرة هي دائما وبغزارة، ولكنها لا تستطيع أن تلج داخلكم وتغيركم إذا لم تنفتحوا عليها، وهي لا تستطيع فعل أي شيء رغبا عنكم أو ضد رغبتكم أو بدون تعاونكم. هذا كلام معلم سوامي شيداناندا، وهو يضرب مثلا بسيطا على ذلك. يقول أن النعمة الإلهية متوفرة في كل مكان، ولكنكم أنتم مثل الأوعية، مثل دلو ماء، وعند المطر إذا كان هذا الدلو مقلوبا رأسا على عقب فلن يأخذ ولو قطرة واحدة من الماء. أما إذا كان موضوعا كما يجب، أي رأسه إلى الأعلى وكعبه إلى الأسفل، فسيمتلئ من هذا المطر. في حين إذا كان موضوعا بصورة جانبية فلن يحصل إلا على كمية قليلة من المطر. إذن النعمة هي بتصرف الجميع، يبقى دورنا أن ننفتح عليها أم لا. إن انفتحنا عليها سنحصل عليها بالكامل، وإن انفتحنا جزئيا فلن نحصل إلا على جزء صغير منها.
كيف الحصول على النعمة الإلهية؟ وما العمل لتجنب حجبها؟ يجيب سوامي شيداناندا عن أسئلة كهذه قائلا: تحصلون على النعمة الإلهية إذا وضعتم أنفسكم دوما أمام الرب. إذا رغبتم بالنعمة عليكم أن تواجهوا الإله. faire face à Dieu. Et là, هنا نعود يمكن أن نعود إلى تحديد la définition de la méditation, faire face et détendre. Et là, هنا سوامي شيداناندا يقول أن تواجهوا الإلهي وتنفتحوا عليه. يعني التعبير تقريبا هو نفسه. أن تضعوا أنفسكم في الحضرة الإلهية، وما دام انتباهكم موجها إلى أمور أخرى فأنتم لا هو من تحرمون أنفسكم من نعمته. إذن النعمة متوفرة دوما، يبقى دور السالك والمتأمل أن ينفتح عليها، أن يواجهها أم لا. وتعلم البهاكتي يوغا، تقول بهاكتي يوغا: على العابد أن يكون دائما في موقف امتنان، الاعتراف بالجميل، الشكر على النعمة، ويرى يد الله وراء كل حدث من أحداث حياته فيقول: أشكرك يا ربي. أن يرى في كل خير عطية إلهية. Donc là, on arrive à un sujet assez important et j'ai expliqué en arabe et je vais réexpliquer en français parce que ça ouvre beaucoup de parenthèses sur la pratique du Bhakti Yoga et de la pratique méditative elle-même. Donc la grâce divine dans le Bhakti, je vais citer essentiellement deux grands sages actuels et contemporains. On a commencé par un grand prototype, un grand, disons, expression, incarnation du Bhakti, c'était Chaitanya, mais c'était un saint du XVIe siècle. On va parler maintenant d'un grand Bhakti yogi, c'est Swami Ramdas, et d'un autre qui était mon maître d'ailleurs, c'est Swami Shidananda, qui était le successeur de Swami Shivananda. La question de la grâce divine que beaucoup considèrent comme la principale différence et le centre de discorde entre le yoga et la mystique chrétienne est en fait un dénominateur commun et le centre d'une rencontre entre le yoga de la piété ou Bhakti Yoga et la spiritualité chrétienne, en particulier la mystique de Thérèse. Donc, pourquoi dans le yoga souvent on parle que finalement l'évolution c'est simplement un fruit d'un effort personnel. Mais ça, c'est un aspect du yoga. Le Bhakti Yoga, on va le voir, elle insiste sur que la grâce divine joue un rôle essentiel dans la voie. Et on va voir comment. Déjà, je commence par citer le plus grand commentateur du Yoga Sutra de Patanjali, qui est Vyasa. Donc, c'est le commentaire le plus célèbre et le plus connu. Et Vyasa parle dans son commentaire du Pranidhana, qui, dans sa définition, la définition de Vyasa, est un type de Bhakti par lequel la grâce du Seigneur touche le yogi, le bénit et répond à ses désirs. Donc, touche, bénit et répond, et donc lui offre les grâces. C'est exactement ce qu'on voit dans la grâce divine, dans le christianisme et surtout chez Thérèse, comme on va voir. L'un des enseignants et praticiens contemporains les plus éminents du Bhakti Yoga est le sage Swami Ramdas, qui a vécu entre
1884 et 1963. Il dit à propos de la grâce, donc c'est Ramdas, je le cite, les saints qui ont vécu les expériences spirituelles les plus élevées ont prouvé que la grâce vient en premier et sans la grâce, nous ne pouvons pas croire en Dieu. Le vrai adorateur est celui qui dit « Je me souviens de toi, mon Dieu, parce que tu es celui qui s'est souvenu de moi le premier. » Donc, c'est toute évolution, selon Ramdas, c'est une affaire de grâce divine avant tout. C'est Dieu qui se souvient de nous pour qu'on se souvienne de lui et pas l'inverse. Ramdas souligne que chaque chercheur spirituel a d'abord besoin de la grâce de Dieu. Et sans elle, il reste impuissant. Il dit, et je le cite, « Nous avons besoin de sa grâce du début à la fin. Par grâce, le pire des pécheurs devient pieux, puisque la grâce n'est pas une condition préalable à l'obtention de la grâce. » Je répète, la grâce n'est pas une condition préalable à l'obtention de la grâce. Ramdas montre que la grâce est souvent indésirable et n'a pas de règle dont l'homme soit conscient. Il n'y a pas de règle. Pourquoi cette personne a une grâce divine, a reçu cette grâce divine et cet autre ne l'a pas eue? Il dit, nous ne recevons pas la bénédiction parce que nous la méritons ou comme une récompense pour nos pratiques spirituelles, mais c'est plutôt une faveur de Dieu. Celui qui reçoit la grâce ne s'en sent jamais digne. Ses voies sont étranges. Parfois, elle ne survient pas malgré de nombreuses tentatives. Et parfois, sans aucune tentative, elle survient. Elle est gouvernée par celui qui est au-dessus de toutes les lois et qui n'est lié par aucune loi ou condition. On s'étonne quand on la voit descendre sur des gens qui ne vivent pas selon nos normes spirituelles, alors que celui dont on pense qu'il la mérite l'attend indéfiniment. Donc là, voilà la grâce qui est un grand, disons, mystère. Et là, ça fait rappeler un petit peu la parabole du Christ dans l'Évangile, ces ouvriers dans le champ de quelqu'un, il a amené des ouvriers, donc, et il s'est mis d'accord avec eux que je vous paye par jour, pour toute la journée, 1 dinar. Et les ouvriers ont commencé de 7 heures le matin jusqu'au soir. Mais à midi même, il a amené d'autres ouvriers, il a vu des gens qui sont en train d'attendre et il les a amenés. Et ensuite, aussi, en fin de journée, juste avant 1 heure de la fin, il a amené d'autres ouvriers. Et quand il allait payer ces gens, il a commencé par les derniers qui n'ont travaillé qu'1 heure, il leur a donné 1 dinar. Donc, ceux qui ont travaillé dès le début de la journée, se sont dit que voilà, si ceux qui ont travaillé 1 heure ont eu 1 dinar, il va nous donner 10 dinars. On a travaillé 10 fois plus qu'eux. Mais en arrivant, il leur a donné aussi 1 dinar. Et là, ils se sont ils sont plaints et il y a eu beaucoup de plaintes en disant que voilà, vous nous donnez, nous, on a travaillé 10 heures, vous nous donnez le même salaire que celui qui a travaillé 1 heure. Et là, donc le maître leur a répondu, mes amis, nous ne nous sommes pas mis d'accord que je vous paye pour la journée 1 dinar et voilà votre dinar. On était d'accord sur ça. Et maintenant, que voulez-vous? Si je leur paye 10 ou 1 dinar, est-ce que je ne suis pas moi-même le propriétaire de ma propre fortune? Je ne suis pas libre de la distribuer comme je veux.
est-ce que vous m'insultez parce que je suis généreux? Donc voilà un petit peu cette affaire de grâce divine qui nous intrigue. On se croit très régulier, faisons nos méditations une voie assez stricte, et on voit d'autres personnes qui ne font même pas 10% de ce qu'on fait comme effort, et ils ont un effet qui dépasse le nôtre. Et Ram Dass dit, bah, voilà, c'est l'effet de la grâce divine. Elle n'a ni règles, ni critères. Là, j'arrive à Swami Chidananda, et avec Swami Chidananda, une affaire assez importante, parce que là, il va définir la méditation et la grâce divine d'une manière qui nous rappelle ce que déjà plusieurs fois Dr Jacques Vie nous a parlé de ce maître Jikong de la méditation. On va voir. La clé de la grâce divine, là, c'est Chidananda, et je le cite, est d'y être attentif. Donc, s'ouvrir à la grâce divine. Il ajoute que l'aspirant doit ouvrir son cœur et sa conscience. Et en cela, il dit, la grâce du Dieu Tout-Puissant est toujours disponible et en abondance, mais elle ne peut pénétrer en vous et vous changer si vous ne faites pas face à elle, si vous ne vous ouvrez pas à elle. Elle ne peut rien faire contre votre gré et sans votre coopération. Donc, faire face à la grâce divine et par la suite se détendre. C'est exactement cette même, presque, dans une, peut-être avec sa propre expression et sa manière, mais c'est en quelque sorte faire face et détendre. Comment obtenir la grâce divine? Que faire pour ne pas la bloquer? Swami Chidananda répond à ces questions en disant, vous obtenez la grâce divine si vous vous mettez toujours devant le Seigneur. Faire face au Seigneur. Vous vous mettez devant le Seigneur. Si vous désirez la grâce, vous devez faire face à Dieu. Donc, si vous désirez la grâce, vous devez faire face à Dieu. Pour vous placer dans la présence divine, et tant que votre attention se porte sur d'autres choses, c'est vous, pas lui, qui vous privez de sa grâce. Là, donc, une petite parenthèse, faire face à Dieu, faire face à la grâce divine. Donc, en quelque sorte, on rejoint, à mon avis, et peut-être on pourra poser par la suite, à la fin de cet exposé, la question au docteur Jacques Vie, faire face et détendre. Et là, il dit faire face à la grâce et s'ouvrir à elle. En quelque sorte, s'ouvrir, c'est se détendre. Donc, voilà, c'est beau d'établir ce lien entre ces deux grandes voies, disons, de la pratique méditative ou de la pratique yogique, comme si la voie de Bhakti, elle rejoigne la voie de méditation. Donc, et cette grâce divine, on peut la comprendre en termes de méditation et de termes de dhyana yoga par cette détente qu'on doit avoir. Et même chez les soufis, on dit ça en arabe, insharaha sadri, c'est-à-dire j'ai eu la poitrine ou bien le cœur ouvert, et ou bien Dieu m'a ouvert le cœur. C'est en même temps, si on va la traduire par des termes plutôt anatomiques et des termes physiologiques, cette ouverture du cœur, c'est une détente. Exactement et essentiellement une détente. Et le Bhakti Yoga enseigne, l'adorateur doit toujours être dans une position de gratitude.
et voir la main de Dieu derrière chaque événement de sa vie. Et il dit, merci mon Seigneur. Donc voilà en 2 mots, et on va par la suite conclure sur la grâce divine chez Sainte Thérèse d'Avila. النعمة الإلهية عند تيريزا ولا نحتاج إلى كبير إعمال فكر ولا إلى بحث وتمحيص لإظهار دور النعمة الأساسي في تعليم تيريزا وروحانيتها، فهذا الدور حاضر في كل ما دبج يراه، ونكتفي ببضعة أمثلة. ففي السيرة تتحدث عن التأمل وأثره ووقعه. تقول في سيرتها القديسة تيريزيا: إذ نريد مباشرة التأمل ونخال أنفسنا ندرك أنه يسمعنا بفضل المفاعيل الحاصلة والمشاعر الروحية التي تتملكنا، وهي مشاعر حب كبير. والمفاعيل هذه تتابع معلمة التأمل قائلة: هذه المفاعيل نعمة من الله، فليقدرها تقديرا من أنعم الله بها عليه، لأنها درجة من التأمل عالية جدا، وليفهم أن الله هناك من المفاعيل التي يحدثها في النفس. أتوقف قليلا عند هذا التعبير الذي تقوله ليفهم أن الله هناك، يعني هذا الحضور الإلهي، cette présence divine, elle est perçue, elle est à partir de ces impacts من المفاعيل التي يحدثها الله في النفس. وفي التقارير تؤكد مصلحة الكرمل أن القدرات الخارقة مجرد عطية من الله، فعلى المتلقي أن لا يتوهم وينفر. تقول: وعلى هذا النحو تجري الأمور الفائقة الطبيعة جميعها، ولهذا فإن من ينفحها الله بهذه المنة تعتبر نفسها لا شيء. من ينفحها الله يعني من يعطيها هذه النعمة تعتبر نفسها لا شيء، لأنها ترى أن الأمر هبة، وأنها لا تستطيع أن تنقص منه أو تزيد عليه شيئا، وهذا ما يجعلها تلوذ بمزيد من التواضع كبير. إذن واحد من نعم النعمة الإلهية أنها تضعنا أمام المنعم وأمام صغارة وحقارة المنعم عليه، أننا بالنهاية لا نفعل شيئا إلا أننا نعبر عن هذه النعمة، عن هذه العطية الإلهية. وهذا ليس فقط ما يساعدنا على التواضع، ولكن يساعدنا على ما يسميه الصوفية محق الأنا، محق الذات. إذن مرحلة حتى أبعد من مجرد التواضع. Donc on va terminer par la grâce divine chez Thérèse. Nous n'avons pas besoin de beaucoup d'efforts ou de recherches pour mettre en évidence le rôle essentiel de la grâce dans l'enseignement et la spiritualité de Thérèse, car ce rôle est présent dans tout ce qu'elle a écrit. Nous nous contentons donc de quelques exemples. Dans sa biographie, elle parle de la méditation et de son impact. Elle dit: quand nous voulons commencer la méditation et que nous pensons nous rendre compte qu'il nous entend grâce aux effets qui se produisent et aux sentiments spirituels qu'on éprouve et qui sont des sentiments de grand amour. Donc, on sent la présence et on est sûr de la présence divine à partir
des effets dans notre corps de cette présence. Et là, on rejoint un petit peu la définition de la méditation dans le bouddhisme, vipassana, donc revenir au sentiment du corps. Une fois, j'ai beaucoup travaillé sur cette formule dans le Nouveau Testament qui dit « Ne savez-vous pas que vos corps sont les temples du Saint-Esprit ?» Que peut-on comprendre par ce verset évangélique très célèbre? Comment le corps est un temple du Saint-Esprit? Que fait le Saint-Esprit essentiellement? Le Saint-Esprit, c'est l'inspiration. C'est quand on a donc quand on est inspiré, et plus que l'inspiration, c'est donc tout ce qui est qui vient d'en haut en quelque sorte. Et là, et ce qu'on voit dans dans ce verset, que finalement l'inspiration, elle vient à partir du corps. C'est le corps qui exprime ou qui nous conduit à cette inspiration. Donc, et ça, c'est un sujet assez important à discuter et peut-être on pourra en parler un peu plus. Mais à mon avis, c'est un pont assez important entre le Bhakti et, en quelque sorte, l'adoration et cette voie de l'adoration divine et l'autre voie qui est la voie méditative. Je vais traduire ce que j'ai dit parce que je ne l'ai pas exprimé en arabe. إذن ماذا تقول القديسة تيريزيا عندما يعني كيف نفهم هذا الحضور الإلهي أساساً من تأثيراته، من مفاعيله، مما نشعر به ونحسه في جسدنا. وهنا أتوقف عند آية مهمة في العهد الجديد وتقول: ألا تعلمون أن أجسادكم هي هياكل للروح القدس؟ كيف يمكن أن نفهم هذه الآية؟ أجسادكم هياكل للروح القدس. ما نقوله في اليوغا أساساً، خاصة الفيباسانا، اليوغا البوذية، أننا المعرفة تأتي من أحاسيس الجسد، نراقب أحاسيس الجسد، ومن هنا تنبثق بصورة أساسية هذه المعرفة الاختبارية. ما تقوله هذه الآية في الإنجيل أن أجسادكم هياكل للروح القدس. إذن ما هو عمل الروح القدس؟ عمل الروح القدس الأساسي هو الوحي، الإلهام. وكأن طريق الإلهام هي الجسد، أي الإصغاء إلى الجسد، أي تحسس ومراقبة أحاسيس الجسد. ومن هنا هي بالطبع دعوة إلى العفة. الإصغاء إلى الجسد لا تعني أن لا تعني كما قد تفهم أنها نوع من يعني أن ندع الجسد يفعل ما يشاء. بالعكس، أن ننتبه إلى أحاسيس الجسد هو عمل تقديسي وتطهيري لهذا الجسد. انطلاقا من هذا التطهير والتقديس لهذا الجسد نستمع إلى الوحي الذي يعبر عنه بأحاديث الجسد، وهي نقطة مهمة جدا، ومن شأنها أن تمد جسرا بين اليوغا التأملية والعبادة أو ما يسمى البهاكتي يوغا. أي أن النقطة الأساسية تبقى مشتركة، وهي عبر الإصغاء ومراقبة أحاسيس الجسد يتم
الوحي أو الإلهام الذي هو من الروح القدس، وجسدنا هو هيكل لهذا الروح القدس. Et donc, je vais là conclure, comme j'ai dit, donc, et probablement, et j'aimerais bien en parler ultérieurement, ce pont entre le yoga de la piété ou bien cette tradition de Bhakti dans le christianisme et même dans l'hindouisme, d'un côté, ce pont est Dhyana Yoga, c'est-à-dire Uraja Yoga, yoga de la méditation, yoga et des pratiques, disons-le, des pratiques méditatives. Il y a ce qu'on appelle là, ce verset, cette écoute des sensations du corps qui est un chemin vers l'inspiration divine par l'Esprit Saint dont on a dit le corps est un temple de cet Esprit Saint. Et pour finir avec Sainte Thérèse, dans sa biographie, elle parle de la méditation et de son impact. Quand nous voulons commencer la méditation et que nous pensons nous rendre compte qu'il nous entend grâce aux effets qui se produisent et aux sentiments spirituels, donc aux effets qui se produisent. On revient aux effets au niveau du corps, au niveau du vécu, et aux sentiments spirituels qu'on éprouve et qui nous sont des sentiments de grand amour. Et ces effets, Thérèse d'Avila, elle parle de ces effets en disant, sont une bénédiction de Dieu, alors qu'il apprécie bien celui qu'il a reçu de Dieu, car c'est un degré très élevé. Quelque part, on n'est pas loin, parce qu'on dépasse la dualité, mort et joie. Est-ce que tu m'entends? Oui, oui, on a été coupé. Maintenant, tu m'entends? Donc, termine ta conclusion si tu veux. Oui, oui, oui. Tout le monde m'entend? Oui, a priori. Ouais, donc voilà, je vais reprendre l'enregistrement. Voilà. Donc, j'étais en train donc de conclure et ça a été coupé. Donc, sur les effets, Sainte Thérèse d'Avila, effet de la méditation, dit sont une bénédiction de Dieu, alors qu'il apprécie bien celui qu'il a reçu de Dieu, car c'est un degré très élevé de méditation et qu'ils comprennent que Dieu est là des effets qu'il apporte dans l'âme. Donc, on reprend. La présence divine, c'est à partir des effets, et ces effets sont au niveau psychique et au niveau physiologique. Donc, comme si on est encore en train de sentir et d'observer les sensations du corps, en revenant bien sûr à cette formule que j'ai prise du Nouveau Testament, que votre corps est un temple de l'Esprit Saint. Dans les rapports, la réformatrice du Carmel affirme que les pouvoirs miraculeux ne sont qu'un don de Dieu. Donc le récepteur ne doit pas se faire des illusions. Celle que Dieu lui accorde, cette grâce, se considère comme un rien parce qu'elle voit que c'est un simple don et qu'elle ne peut rien y ajouter ni soustraire, ce qui la rend de plus en plus humble. Donc voilà, c'est un effacement, en quelque sorte, cette reconnaissance de la grâce divine, que ce n'est pas en provenance de moi-même, de cet ego, mais c'est en provenance d'un centre qui est au-delà de l'ego, qu'on peut
appeler Dieu. On a parlé souvent de ce centre et j'aimerais bien même discuter avec Dr. Jacqueline sur cette idée qu'on trouve souvent dans le yoga, qui est un centre au-delà de l'ego. On peut l'appeler Dieu, mais on peut lui donner un autre nom. Mais l'essentiel, et c'est ça un point commun entre le yoga et disons, la spiritualité déiste, c'est que c'est un centre qui est au-delà de cet égoïsme. Et elle se réfère là à ça. إذن أن أنهي هذا العرض بحديث القديسة تيريزا دافيليا عن هذا التواضع الذي يأتي مما هو أبعد من الذات، وكأن هناك مركز أبعد من الأنا، وهذا أيضا هو نقطة أساسية مشتركة بين يوغا التأمل واليوغا البوذية وبين يوغا التقوى البهكتي يوغا. أشكر إصغاءكم وأعتذر عن هذا الانقطاع الذي سببته انقطاع التيار الكهربائي كالعادة في لبنان. Donc je vous remercie et bien sûr j'aimerais bien si vous avez des questions qu'on en discute pendant un petit laps de temps, sinon on passera au deuxième volet de cette leçon. Docteur Jacqueline, êtes-vous là? Jacques? Je suis là. Oui. Donc, voilà, moi-même, j'aimerais vous poser une question suite à cet exposé. Donc, d'après ce que j'ai lu de Chidananda, c'est un pont assez, disons, clair entre la grâce divine telle qu'elle est expliquée dans le Bhakti et dans le christianisme et dans les spiritualités déistes et se faire face et d'étendre, si on l'interprète comme ça de Chidananda, on retrouve même la méditation bouddhiste non déiste. Tout à fait. Le maître Vangchi disait, méditer, c'est faire face, se détendre, trouver son équilibre. Et donc l'équilibre dans la bhakti, dans la voie dévotionnelle, c'est l'équilibre entre notre côté nature humaine et la nature divine. Voilà, donc là, il y a une harmonie qui s'établit, l'équilibre entre le centre au-delà de l'ego et puis l'ego en train d'évoluer et de se purifier lui-même jusqu'à se fondre dans le divin. Donc ça, c'est la base. Et donc, c'est bien de pouvoir parler de l'énergie au-delà de l'ego, comme ça on évite de tomber dans la distinction théiste ou non théiste, mais on voit ce dont on parle. Et cette autre chose que j'ai pu, docteur Jacqueline, que j'ai pu déceler, que finalement, même Thérèse d'Avila, elle parle des effets, et ces effets sont dans l'âme et dans le corps. Et dans le Nouveau Testament, cette formule assez célèbre et très connue, vos corps, ne savez-vous pas que vos corps sont des temples de l'Esprit Saint? Donc cette inspiration, elle vient du corps, oui, qui est un temple de l'Esprit Saint, quitte à le garder, bien sûr, pur ce temple, à ne pas le gâcher avec... Mais comme si il y a un disciple, je me souviens, un disciple d'Urkheim, qui est aussi théologien dominicain, Bernard Durel, et on a fait une conférence ensemble à Strasbourg. Je crois que c'était à l'Institut de psychologie, enfin à la fac de psychologie, sur voilà. Et donc, il disait que le paradoxe du christianisme, surtout récent du XXe siècle, c'est qu'il est fondé sur la croyance en l'incarnation donc de Jésus en tant qu'homme, mais il y a peu d'incarnation de la prière et de l'expérience religieuse dans le corps. Et c'est là que, alors qu'il était en dépression avec sa théologie dominicaine, l'enseignement de Karl Graf von Durkheim l'a sauvé. Donc, Graf von Durkheim, il aimait bien la mystique de Maître Eckhart
Jung, et puis s'était formé avec le zen, et c'est lui qui a beaucoup été un des pionniers du zen en Occident. Il y a toujours à Mirmande son disciple Jacques Casterman, qui a un grand centre de méditation, c'est près de Valence, et il est toujours vivant, Jacques Casterman, il doit avoir 90 ans, mais il est toujours là, il donne ses enseignements. Et parce que, tu sais, Jacques, ce verset du Nouveau Testament est tellement important sur déjà l'origine même de la révélation et de l'inspiration. Cette origine, finalement, elle est intérieure, elle n'est pas extérieure du moment que ton corps, c'est le temple de l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint, quel est le travail, quel est l'effet de l'Esprit Saint? C'est la révélation, c'est l'inspiration, rien que. Et donc, Oui. cette une manière dans une... elle est de provenance de ton corps. Donc, oui. d'être à l'écoute et à l'observation de ce corps et des sensations de ce corps. Oui, c'est une sorte de rééquilibrage d'une idée trop stricte du monothéisme, comme une sorte de dictateur céleste et séparé de ses créatures. Il y avait comme dictateur, je crois que c'était Nabuchodonosor, qui était empereur en Assyrie, et on était condamné à mort si on osait venir le voir sans y avoir été invité. Et donc, on peut retrouver des traces de cette terreur, même dans l'idée que la grâce de Dieu vient d'abord, voilà, comme si Dieu était une sorte de foudre qui pouvait nous écraser si on osait venir le voir sans sa permission. Donc là, il y a des choses intéressantes, des rapprochements intéressants à faire. Et donc, pour dépasser ce gouffre entre le créateur et la créature, ben, l'Esprit Saint vient là, et comme l'Esprit Saint est dans notre corps, au fait, ça redonne ses lettres de noblesse, ses lettres d'héritier divin aux sensations qui viennent de notre corps. Et ça fait penser à un quatrain que je cite souvent. C'est un quatrain dans lequel Ananda résume l'enseignement du Bouddha avec lequel il avait passé 50 ans, et c'est un de ses meilleurs mémorisateur, hein, et on a le canon bouddhiste a beaucoup été dicté par Ananda, nous dit la tradition, oui. Et on lui a demandé de résumer ce canon en une strophe, donc c'était un défi, il l'a relevé, et il a dit « L'ami est mort », c'est-à-dire Sariputra était déjà mort, donc il était très proche, le maître s'en est allé, c'est-à-dire le Bouddha était parti aussi, et tout ce qui nous reste comme maître maintenant, c'est l'attention tournée vers le corps. Donc, voilà, c'est le résumé de tout l'enseignement, 50 ans d'enseignement du Bouddha. Je vais traduire ça en arabe parce que c'est important. Oui, c'est important, oui, c'est une strophe. Donc, l'ami est mort. Oui, donc c'est Sariputra dont il parlait. Oui, Sariputra, c'est le premier, c'est le meilleur disciple. Oui. L'ami est mort. Qui a dit ça? Donc, c'est Ananda? Ananda, oui, le secrétaire et cousin du Bouddha. Oui, c'est très connu. L'ami est mort. Oui, le maître s'en est allé. Le maître s'en est allé. Et tout ce qu'il nous reste maintenant comme maître. Et tout ce qui nous reste comme maître. C'est l'attention tournée vers le corps. C'est tout et c'est déjà beaucoup. C'est l'attention tournée vers le corps. Tu sais, là, tu me fais ouvrir une parenthèse importante. Je n'ai pas le temps à tout expliquer, mais j'ai mené un travail comparatif entre Sariputra et Pierre. Et j'ai trouvé Pierre dans l'Évangile. Et j'ai trouvé des ressemblances étonnantes. C'est-à-dire, un jour, comment Sariputra a marché sur l'eau. C'est exactement la même scène qu'on trouve dans l'Évangile. Comment Pierre et comment Sariputra, quand il a douté du Bouddha, il devait se noyer alors que le Bouddha, qu'il a pris dans la main, c'est exactement la même scène que Jésus et Pierre. Oui, ça c'est intéressant. C'est le premier disciple de Bouddha. Et même Putra et Pétros, ça fait penser. Petros, c'est en grec, c'est pas en araméen.
Je crois que c'est un autre mot en araméen. Oui, oui, c'est Boutros, mais c'est... Ah oui, c'est ça, mais au fait, ça vient du grec, oui, c'est ça. Ça vient, non, ça vient de l'araméen. De l'araméen qui a passé dans le grec. Quand Jésus lui a dit, il s'appelle Simon, lui, il ne s'appelait pas Pierre. Oui. Et donc, il lui a dit, Anta sakhra, c'est-à-dire, toi, tu es la pierre. Boutros, oui. Boutros dans l'araméen, il y a sakhra, c'est-à-dire, c'est une pierre. Tu as compris? Oui, d'après ce que j'ai lu des exégètes, ils disent que le fait que Boutros soit un emprunt du grec en araméen montre bien que Jésus, qui parlait araméen, n'a pas pu faire ce jeu de mots. Et donc, c'est la papauté qu'il a rajouté après pour justifier sa présence. Ça, c'est intéressant comme critique exégétique. Enfin, mais Sariputra et Pierre, il y a beaucoup de choses. Moi, j'ai fait juste une petite comparaison entre les deux, mais ce n'est pas maintenant le moment d'en parler, peut-être une autre fois, mais je vais traduire. Oui, mais c'est intéressant parce que il y a des... Oui, oui. Dans la construction du christianisme, il y a certainement beaucoup plus de messages bouddhistes qui sont passés, ce qu'on cherche tout le temps avant Jésus, mais d'après ce que j'ai lu aussi, il faut chercher après Jésus, c'est-à-dire le christianisme avait 4 ans à se construire, 4 siècles. Pendant ces 4 siècles, il était relativement souple, et puis il a été figé par les conciles donc ecclésiaux de Nicée, les conciles dogmatiques, mais avant, il y a beaucoup de choses qui se sont construites. Et voilà, et peut-être. Oui, je vais traduire vite fait parce que c'est important, mais si je vais développer tout ce que tu as dit et tout ce que j'ai répondu, ça va prendre du temps. Donc, juste d'une manière concise, إذا سأترجم هذا الحوار المهم والأساسي الذي دار بيني وبين البروفيسور جاكفيني انطلاقا من آية الإنجيل التي تقول ألا تعلمون أن أجسادكم هي هياكل للروح القدس. ماذا تعني هذه الآية؟ ما هو عمل الروح القدس؟ عمل الروح القدس الأساسي هو الوحي، الإلهام. إذن هل الإلهام يأتي من الخارج أم من الداخل؟ طالما أن الهياكل هي الجسد، هياكل الروح القدس. وهنا ما أضافه إذن الجسد وهو مراقبة أحاسيس الجسد كما تقول الفيباسانا، أي التأمل البوذي. وهنا أضاف الدكتور جاكفيني قولا أساسيا لأناندا. أناندا هو ابن عم المغبوط غوتاما بوذا، وهو تلميذه الأقرب أو رفيقه. كان إذن هناك تلميذان كبيران لبوذا تماما كما عند المسيح. التلميذ الحبيب كان أناندا، والتلميذ الأكبر كان ساريبوترا. وقد قمت بدراسة بسيطة أولى مقارنة بين ساريبوترا وبطرس، لا سيما بوترا وبيير. يقول البروفيسور جاكفين الأصل هو واحد. ساريبوترا حتى هناك مشهد في سيرة بوذا قريبة جدا من المشهد الذي يرويه لنا الإنجيل عندما جاء في الهذيع الثاني من الليل بطرس، جاء المسيح ماشيا سائرا على الماء، ثم قال لبطرس تعالى ووافني، وما أن بدأ يسير بطرس على الماء، وعندما شك، وهنا أساس هذا الشك، يعني عندما شك، أساس هذا الشك حديث طويل. عندما شك بطرس وقع في الماء وكاد يغرق. يقول النص الإنجيلي عندها أعطاه المسيح يده وقال له يا قليل الإيمان وانتشله. نجد هذا المشهد نفسه تقريبا بين المغبوط غوتاما بوذا
تلميذه المقرب الأول ساريبوترا في سيرة بوذا، وهذا فقط لكي أعطي فكرة. أما ما يقوله التلميذ المحبب وابن عم بوذا أناندا، يقول لامي إيمور، أي أن الصديق قد توفي، كان ساريبوترا قد توفي. لو ماتر سون إيتالي، أي أن المعلم قد ذهب مضى، كان قد دخل في البارانيرفانا غوتاما بوذا. وكل ما يبقى لنا c'est donc tout ce qui nous reste c'est l'attention tournée. كل ما يبقى لنا هو الانتباه الموجه نحو الجسد ونحو أحاسيس الجسد. هنا أيضا نلاقي هذه الآية التي تحدثنا عنها، والتي هي عن القديس بولس: ألا تعلمون أن أجسادكم هي هياكل الروح القدس. يقول أن عند كل ما تبقى لنا بعد وفاة الصديق، أي بعد وفاة التلميذ الأول وبعد رحيل المعلم أي غوتاما بوذا، هو هذا الانتباه الموجه نحو أحاسيس الجسد. أي هذا الانتباه إذا أردنا أن نستخدم التعبير الإنجيلي نحو هيكل الروح القدس الذي هو الجسد. Voilà, c'est un sujet, peut-être un débat qui pourra même prendre toute une séance, mais j'ai traduit en peu de mots ce qu'on a discuté, et c'est très important. Ça ouvre beaucoup de parenthèses à des recherches beaucoup plus, disons, profondes dans ce domaine. Alors, Dr. Jacqueline, tu es là? Oui, c'est bon. Je vais arrêter pour recommencer là. Stop, pause, voilà.